साक्ष्य कहला बेले आमनकर प्रॉब्लम कौन माने कौन कहबू कोटा न कहबू ऐसा निजे एडिटिंग करी जान माने बेले बेले प्रैक्टिस न प्राय नहीं प्रेज लो ठीक अछि जेते बेले भी साक्ष्य आप माने कहबा परित्राण रो साक्ष्य हो कि जहाँ भी आमर अवस्था आमे आगे किमती थिलु तापरे कौन को विषय मान को परिवर्तन आनिला गोटे वाक्य ना गोटे मीटिंग रे ना गोटे स्वप्न ना गोटे दर्शन ना कौन से गोटे घटना किमिति परिवर्तन हेलु आ वर्तमान आबे किमिति अछि तीनटा पॉइंट बहुत आवश्यक आगे किमिति थिलो हम जीवन किमिति थिला शॉर्ट तापरे को विषय लागि आमे आम ठारे परिवर्तन आसला बा ख्रीष्टଙ୍କର परिचय केमिति पाइलु सेटा भी शॉर्ट रे तापरे एबे किमिति अछि प्रेज लॉर्ड ए तीनटा परित्राणर साक्ष्य परिवर्तनर साक्ष्य सेटा ओके और गुडा आपण मान जीवन साक्ष्य थी सब जिते बेले सुविधा मिलिबो जते सुजोग मिलिबो हमको साक्ष्य कहबे हमको साक्ष्य कहबे बोले रेडी थिबे आपण माने शॉर्ट एंड स्वीट प्रेज द लॉर्ड जते जण साक्ष्य देउछंती प्रभु से मन समस्त को आशीर्वाद करंतु हालेलुया मीनू सिस्टर साक्ष्य भी बहुत भलो थिला अवश्य देखो तो गोटे सुंदर पद मते मन पड़ला सिस्टर को साक्ष्य को कहला बेले सदा प्रभु को विषय को भय मंदता प्रति घृणा हितोपदेश 8:13 जिते बेले देखो टीवी देखिबा को छाड़ीबा निमंते से केते लड़ुछंती मु बहुत थरे कहे जो कोनोसी मंद अभ्यास हमठारे अछि जनरली इट कुड बी अ हैबिट साइंटिफिकली ता कोनते हैबिट किंतु बाइबल हम मन को कहे प्रत्येक मंद अभ्यास पछरे गोटे डिमोनिक स्पिरिट थिबो गोटे दुष्ट आत्मा थाए मंद आत्मा थाए माने लड़ीबा कथा जे कोनोसी विषय आओ हमको विषय जहे जहां मंद बोली तुम चिन्हिलो सेटा बड़ कथा नंबर 1 नंबर 2 ता छाड़ीबा पई जहां आपण माने स्ट्रगल करूछंती दैट्स अ ग्रेट ब्लेसेड थिंग एक्चुअली बहुत थरे कहली आपण माने जीतिले कि नहीं सेटा पछ कथा आपण माने लड़िले कि नहीं ताहा प्रथम कथा प्रभु कौन देखंती जीतिलो कि नहीं और हमें जीति नहीं आ गया और अब विजय आमर हाथ रे नहीं विजय तांकर हाथ रे अछि से हेल्प करन मान को उद्धार करंती तो को विषय गुरुत्वपूर्ण अटे कोटा महत्वपूर्ण आमे लड़िलु ना नहीं आमे फाइट करलु ना नहीं से पाप विरुद्ध रे से मंदता विरुद्ध रे आमे छाड़िया पई केते स्ट्रगल करूछु एटा देखिया पई प्रभु बहुत पसंद करंती और आजिर जुग रे ख्रीष्टीय समाज अधिकांश ई पाप को छाड़ी न पारी केते जण केते को प्रकार पाप छाड़ी न पारी ताहा को जस्टिफाई करिबा निमंते बा खोजुछंती आजिर जुगर सिचुएशन एटा वाक्य कोन पाप छाड़ी न पारी मंदता कुकर्म त्याग करि न पारी से असुचित छाड़ी न पारी लास्ट को किमती है गले सेवक माने मध्य कौन सी ना कौन सी पद देखाए कि ताको जस्टिफाई करबा को कौन कौन कहबे सेटा को ओडिया रे जस्टिफाई पद को सपोर्ट करबा को सिखलेनी ना आज्ञा हमको वाक्य अनुसार मद भी पी हेब कि चिंता नहीं हमको वाक्य अनुसार व्यभिचार भी करिवे ना कि चिंता नहीं हमको वाक्य अनुसार पुड़िया भी खाए हुए कौन से न कौन गोटे वाक्य देखाए कि सब पाप को से माने सपोर्ट करूछंती जस्टिफाई करूछंती तो एई भली अवस्था रे आम्हे माने जतेले स्ट्रगल करूछु फाइट करूछु पाप विरुद्ध रे एवरी 12:4 अल्फा अछि प्रेज द लॉर्ड सर प्रेज द लॉर्ड जोटा तो कहली से पढ़ी देबे हितोपदेश 8:13 भी पढ़ी दियो समस्त जानिबे ठीक है हितोपदेश 8:13 सदा प्रभु को विषय को भय
ମନ୍ଦତା ପ୍ରତି ଘୃଣା, ଅହଙ୍କାର ଓ ଦାମ୍ଭିକତା ଓ କୁପଥ ଏବଂ କୁଟିଳ ମୁଖ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୋଉ ଗୋଟେ ଘୃଣା କରୁଛୁ? କଣ ସେଟା? ଅହଙ୍କାର, ଦାମ୍ଭିକତା, କୁପଥ, କୁଟିଳ ମୁଖ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଜଣା ପଡୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଭୟ ଅଛି। ୱାଓ! ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ମାନେ କଣ ପରେ କହିବି। ହେବ୍ରୀ 12:4। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଏ ଯାଏ ରକ୍ତବ୍ୟୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିନାହ। କରିନାହ। ବାସ୍ ତୁମେ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କଥା ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଉ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବେଳେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ପରି ଯୁଦ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନ ତମେ ବୋଲି ପାଉଲ। ଫାଇଟ୍ ଚାଲିଛି କେତେ ଜଣଙ୍କର। କେତେ ଜଣ ଫାଇଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କେତେ ଜଣ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନା ବେଶୀ ଜୋର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଆଉ ହେବନି, ଆମଠୁ ହେବନି, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ବୋଲି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ଚୁପ୍ ବସୁଛନ୍ତି। ତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ନା, you have to fight against sin and you have to fight till bloodshed. ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଯାଏ ଲଢିବାର ପୁଣି। ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବାରେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ବ୍ଲଡ ବି ବାହାରି ପଡିବ ପୁଣି ଆଗେ ବେଳେ ବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ଦ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଇଜ ଆମେ ପାପକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଲୁ। ଚୁଟକି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଦ କରିକି ପ୍ରାୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ୟୁ ହାଭ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଫର ଇଟ୍। ହିଲିଂସ୍ ବି ଆଜିକାଲି ସ୍ପଟ ହିଲିଂ ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ରାଇଟ୍ ନାଉ ସ୍ପଟ। ବାପରେ, ବେନିହିନା ଆସିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବେଙ୍ଗଲୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଇବେ 20,000 25,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସ୍ପଟ ଦରକାର ପାଇଁ ବୋଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ସ୍ପଟ ହିଲିଂସଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ହିଲିଂ ଅଟେ, ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। କେମିତି କରନ୍ତି? ଗ୍ରାଜୁଆଲ, କ୍ରମରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏ। ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ବିଷୟ ଥିବ, ଆମେ ଛାଡିବା ପାପ ଥିବ, ଆମେ ଛାଡିବାକୁ ଥିବା ପାପ ଗୁଡିକ ଥିବ ଆମଠାରେ, ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବାଟା କେତେଟା ଥିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ କି ନାହିଁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ମେଡିକାଲର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବାଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଅଟେ। ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ସ୍ପଟ ମିରାକଲ, ସ୍ପଟ ହିଲିଂ। ପରିତ୍ରାଣ ବି ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ୟୁ ହାଭ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର। ପାପ ବିଷୟରେ କାନ୍ଦିବାର ଅଛି ପୁଣି ପ୍ରଥମେ। ୟୁ ହାଭ ଟୁ କ୍ରାଏ ଫର ୟୋର ସିନ୍ସ। ଆପଣ ମାନେ କାନ୍ଦିବାରେ ଜଣା ପଡୁଛି କି ଆପଣ କେତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି କୋଟାକୁ। ଆଗେ ନିଜକୁ ଘୃଣା କରିବୁ, ଛି ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରୁଥିଲି କି, ଛି ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରୁଥିଲି କି ବୋଲି। ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଠାରେ ଭୂତ ଛାଡିଲା, କେମିତି ହଉଥିଲା, ଡ୍ରେସ ଚିରାଚିରି ହେଇଯାଉଥିଲା। ପରେ ସେ ଠିକ ହେଲା ପରେ, ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ, ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ତାର ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଲେ, ଦେଖ ତୁ କେମିତି ହେଉଥିଲୁ। ସେ ଏତେ ଲାଜ ଫିଲ୍ କଲା, ଛି। ମୁଁ ସେମିତି, ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ହେଉଛି ବୋଲି। ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ନା ଥାଉ ବନ୍ଦ କର ବୋଲି, ନିଜକୁ ଦେଖିକି she hated herself totally, shame, ଲାଜ କଲା ବହୁତ। ୟେସ୍, ପାପ ଛାଡିଲା ପରେ ଆମେ କଣ ହେବ ପୁଣି? ଆମର ପାପର ଜୀବନ ସ୍ମରଣ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ଘୃଣା କରିବ ପୁଣି ନିଜକୁ। ଦେଖାଇଥିଲେ ଏ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ଉଦ୍ଦୀପନା ବିଷୟର ଶୀର୍ଷକ ପାଠ କଲା ବେଳେ, ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ବେଳେ କହିଥିଲି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ମାନେ କଣ। ଆପଣ ମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେତେକ ଫଳ ଦେଖାଯିବ। ଫଳ ମାନେ କଣ? ସିମ୍ପଟମ୍ସ, କେତେକ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲି କି ଆମେ ମାନେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛୁ, ତ ଆମମାନଙ୍କର ବିଗତ ଜୀବନର ଦୁଷ୍କର୍ମ ସବୁ ମନେ ପକାଇକି ଆମେ ଘୃଣା କରିବୁ ନିଜକୁ। ଛି ଏମିତି ହଉଥିଲି କି ମୁଁ ବୋଲି।
କେମିତି ହଉଥିଲି ମୁଁ, ସେ କେମିତି ସିଗାରେଟ ମୁଁ ପିଉଥିଲି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସିଗାରେଟ ସ୍ମେଲ ବି ପଡିବନି ସେମାନଙ୍କୁ। ତୁ ଏମିତି ବେଶୀ ହଉଛୁ ତୁ ପରେ ଆଗେ ପିଉଥିଲୁ ବୋଲି କହିଲାରୁ ସେମାନେ ଲାଜ କରିବେ, ସତ କଥା କେମିତି ପିଉଥିଲି ତୁ ଗନ୍ଧିଆଟା। ହଁ ହଁ, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ symptoms of your change, brother sister. କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ହିଜକେଲ 36:31, Ezekiel 36:31। ସେ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଆଚରଣ ଓ ଯାହା ଉତ୍ତମ ନଥିଲା ଏପରି କ୍ରିୟା ସକଳ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ସକାଶୁ ଓ ଆପଣା ମାନଙ୍କର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କ୍ରିୟା ସକାଶୁ ଆପଣା ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପେ ଘୃଣାସ୍ପଦ ହେବ। Wow, what a word actually. ଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସବୁ 26 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେ ହିଜକେଲ 36:26 ରୁ। ଆମେ ତୁମକୁ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା, କଠିନ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢିଦେବା, ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ନରମ ହୃଦୟ ଦେବା, ତୁମକୁ ଆମ ନୂତନ ଆତ୍ମା ଦେବା, ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଦେବା, ତୁମ ଉପରେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିକି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ତାପରେ ପରେ ପରେ 31 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସେତେବେଳେ ଆପଣାର ବିଗତ ଜୀବନର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜେ ଆପେ ନିଜକୁ ତୁମେ ଘୃଣା କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ? ଦେଖ ପରା କେମିତି ହେଉଛୁ ଆମେ। କାହାର ବାହାଘର ବେଳକୁ ଆମେ କେମିତି ଥିବୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ବେଳକୁ କେମିତି ଥିବୁ, ଆମକୁ कुछ फर्क पड़िबନି। हर जगह हम फ्लेक्सिबल हैं। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଘୃଣା କାହିଁକି କରିପାରୁନ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ଯଦି ଥାଏ ଆମ ହୃଦୟରେ, ଆମେ ଘୃଣା କରିବୁ। ମନ୍ଦତା ପ୍ରତି ଘୃଣା, ଟିଭି ହେଉ, ଷ୍ଟାଇଲ ହେଉ, ଅଳଙ୍କାର ହେଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ କଲା ଭଳି ଆମର ଡ୍ରେସअପ ହେଉ, ଆମର ଷ୍ଟାଇଲ ହେଉ, लोगों के ऊपर इंप्रेशन जमाना, ଏଇ ସବୁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ନୁହେଁ। ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ, ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଣ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁ ବହୁତ ଥର କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଥିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ସାକ୍ଷୀ ବି ସକାଳେ ମତେ ଫୋନରେ କହୁଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ସବୁ ଭୁଲିଗଲା ବୋଧେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲା, ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର ବି କରୁଥିଲେ। ତ ପରେ ଆମ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଏହି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଡେରିଂ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ପ୍ରଚାର କଲା, ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କଲେ ତାଙ୍କୁ। ନା ଆମକୁ ସୁସ୍ଥତାର ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରଚାର କର, ଏମିତିଟାରେ ସବୁ ମଦୁଆଲ ମାନେ ପୁଣି ବେଶୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନେ ବି ଥିବେ। ତ ସେ ପାପକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା ଭଳି ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲା, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଭଲର ପ୍ରଚାର କର। ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ କରନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବି ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ନା ମୁଁ ସତ୍ୟତା ଜାଣିଲା ପରେ ପାପକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେନି ବୋଲି କହିଲା। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ। ଲାଭ ପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ୟତାକୁ ଲୁଚାଇବା କଥା ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀତ ହେବା ପାଇଁ, ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ହେବା ପାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି କହିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି କରିଦେଲେ ହେଲା, वो लोग खुश हम भी खुश। କେତେ ଜଣଙ୍କ ଚାଲେ, ଆମେ ଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କୁ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଲା ବେଳେ ଚାରି ପଦ କହିବାର, ସେମାନେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ସେମାନେ ଖୁସି, ଆମକୁ ବି ଖୁସିରେ ଟିକେ ଦାନ ଦେଇକି ପଠାଇବେ। ଆଉ ଏ ଟାଇପ ର ଟ୍ରାକ ରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେବା ଶିଖିଲୁ, ଆମେ ଶିଖିଲୁ କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଦାସ ନୁହଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କି କଣ ମିଳିବ, କିଛି ଭଲ ତ ଦେବେ, ତ କବର ଟିକେ ଓଜନର କବର ଦେବେ କି ନାଇଁ। କଣ କହିଲେ କବରରେ ଓଜନ ବଢିବ?
ଭଲ ଭାବବାଣୀ କହିଦେବା ନାଇଁ ତୁମର ପୁଅ ଆମେରିକା ଯିବାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ବଡ ଘର ପରିବାର କଣ କରିବ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପାଇଁ ବୋଲି ଭକ୍ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଖି ହାତରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଧରାଇ ଦେବେ ଆଉ ଖୁସି। ସେ କେତେବେଳେ ବଡ ହେବ କେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଯିବ କାହାକୁ ଠିକଣା ନାହିଁ, ସେଟା କହିଦେଲୁ କି ନାହିଁ ସେଠିକି ଦରକାର। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଦେଲେ ଆମେରିକା ଯିବ ପଡି ମୋର ପୁଅ, ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଅଟୁ। ଆଉ ସେବକ ମାନେ କଣ ହେବା ଦରକାର ପୁଣି? ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ କି ବେଶୀ ପରଭାଷାକାରୀ କି? ସେବକ ମାନେ କଣ ହେବା କଥା? ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା କଥା। 106 ଗୀତ ସଂଗୀତ 101 ଓଡିଆରେ କେମିତି ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 101:6। ଦେଶର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକେ ଯେପରି ମୋ ସଙ୍ଗେ ବାସ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋହର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଯେଉଁ ଜନ ସିଦ୍ଧ ପଥରେ ଚାଲେ ସେ ମୋହର ସେବା କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ସିଦ୍ଧ ପଥରେ ଚାଲିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ବାଛିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ ଆଉ ସିଦ୍ଧ ପଥରେ ଚାଲିବା ଲୋକମାନେ ମୋର ସେବା କରିବେ। ପାଉଲ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀ 4:1 ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦରକାର। ହାଉ ଫେଥଫୁଲ ୟୁ ଆର୍। ଆମେ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର 40 ଦିନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ନାହିଁ ସେଟା ଫରକ ପଡିବନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆମକୁ ବାଇବେଲରେ 1000ଟା ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ମୁଖସ୍ଥ କି ନାହିଁ ସେଟା ବି ଫରକ ପଡିବନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆମେ କେତେ ବଡ ସ୍ପିକର, ଆମେ କେତେ ବଡ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ, ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶକ, ଏଟା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପାରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କମଜୋର ହେଇପାରୁ, ଆମେ ଗୁଡାଏ ବିଷୟରେ ଆମ କେତେ ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ମତେ ଆମକୁ ନଥାଇପାରେ, ଗୁଡାଏ ୱିକନେସେସ୍ ଥାଏ, ବଟ୍ ଗଡ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ହ୍ୱାଟ? ଫେଥ୍। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ବାକିଟା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇ ଦେବେ ଆମକୁ। କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର, କେମିତି ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର, କେମିତି ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର, କେମିତି ବାକ୍ୟ ଶିଖିବାର, କେମିତି ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବାର। ମାଛ ଧରି ଜାଣିଥିବା ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ଛାଡ, ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବି। ମୁଁ ଶିଖାଇବି। ମୁଁ ଦିନହୀନ, ତେଣୁକରି ମୋ ନିକଟରେ ମୋର ଜୁଆଳି ବହିବା ଶିଖ, ମୁଁ ଶିଖାଇବି ବୋଲି କହିଲେ। ଆମେ ଶିଖିବୁ ତ କାହାକୁ ଶିଖାଇବେ? ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କେତେ ଜଣ ଭାଇ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ସେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲାରୁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ କେତେ ଦିନ ଆମେ ସେବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ନୂଆରେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା ପାଇଁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ସେସନ ଭଳିଆ ଜୁମ ରେ କିଛିଟା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କିଛି ଫାଇନାଲ ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ସେବାରେ ବାହାରିକି ଦୁନିଆ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ବାହାରେ ସିଚୁଏସନ ଠିକ ନାହିଁ, ରାଇଟ? ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀ 4:1-2। ଲୋକେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚାରକ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱର ଭଣ୍ଡାର କରିବା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ ବିଷୟରେ ଏହା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖାଯାଏ। ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ। ଆଜ୍ଞା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆମ ଘରେ ଜଣେ ଜଣେ କାମ କରୁଛି, କାମବାଲା କି କାମବାଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଆଲମାରିରେ ଗୋଡରେଜ ର ଚାବି ସେଠି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ରଖିକି ଆମେ ଟିକେ ବଜାର ଯାଇକି ଆସୁଛୁ ଦେଖୁଥାଉ ଘର ବୋଲି କହି ତାକୁ କହିକି ଯାଇପାରୁଛୁ, ମାନେ କେମିତିଟା ହେଇଥିବା ଦରକାର ସେ କାମବାଲି? ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଗୋଡରେଜ ର କି ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଜଣେ ବାବୁ ଥିବ ସବୁବେଳେ, ଦେଖ ଚାବିଟା ସେ ଡ୍ରରେ ରଖା ହେଇଛି, କହିଦେବୁ ଆମେ।
ଆଲମାରି ଗୋଡରେଜ ର ଚାବି ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ରଖା ହେଇଛି ଜଣକୁ କହି ପାରୁଛୁ ମାନେ ଘର ଜଣକ ହାତରେ ଦେଇକି ଆମେ ବଜାର ଯାଇକି ଆସି ପାରୁଛୁ ମାନେ କେମିତି ଲୋକ ହେଇଥିବା ଦରକାର ସେମାନେ ଘରର ସବୁ ଭଣ୍ଡାର ଜଣକ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କେତେ କେମିତି କେମିତି ଲୋକ ହେଇଥିବା କଥା ବଡି ବିଲ୍ଡର ହେଇଥିବା କଥା କି ଚୋର ମାନେ ଆସିଲେ ବି ଲଢିବ କେମିତି ଲୋକ ହେଇଥିବା କଥା ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଜଣେ ସେବକଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ସବୁ ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ସବୁ ଜଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି ମାନେ ସେ ସେବକ କେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ମହୋପବାସ ବୀର କି ଭଲ ବେସ୍ ଭଏସ୍ ଥିବାଟା କି ନା ବିଟିଏଚ୍ ଏମଟିଏଚ୍ ଏମଡି ଡିଡି କରିକି ବିଶପ ହେଇଥିବା ଦରକାର କି ବିଶ୍ୱସ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁନା ଲୋକମାନେ ଆପଣାର ଗୁପ୍ତ ପାପକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡାଏ ପଦ ଦେଖାଇକି ରେଡି ଅଛନ୍ତି ଆମେ 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 ଡିସ୍କସନ କଲେ ଆମେ डिबेट करले हमको हराई देबे हमको वाक्य देखाई देबे अबे कोड आज भाई हमको पाप करि हबो कि नै बोलर मु निजे हां आज्ञा करि हबो बोलले तोर मु से फेसबुक रे बेले बेले देखे थिला गोटे कोटेशन Noah was drunkard still God used him David was adulterer still God used him इमती केते कोटेशन थिला हैं आउ माने नोह मदुआ थिले भी प्रभु ताको व्यवहार करले दाऊद व्यभिचारी थिले भी प्रभु ताको व्यवहार करले कौन कौन थिला सिमतीटा काडी के लिखे माने गॉड हैज कौन थिला मु भूली गली माने आपण को ठारे भी केते पाप थिले मध्य बा दुर्बलता थिले मध्य प्रभु को किछ फरक पड़िबो नै से तुमको व्यवहार करि पारिबे का हमर विश्वास कोइला परि थिला से कोटेशन तुम एमती बुझलो कि वाक्य को नोह मदुआ थिले थाई की भी प्रभु व्यवहार करि नांती आज्ञा से नोहकर जहाजर बाहरला परे से मद पी देकी पड़ी थिले तापरे कोन आपण माने से मनकर पाप थिले मध्य प्रभु से मन को दया करले कि क्षमा करले कि ग्रहण करले एतिकी देखुछंती किंतु से मनकर पापर जो जो फल भोगिले बाकी लोक माने सेटा देखो नांती कोन पई नोहकर से मद पी देकी ड्रेस काढ़ी देकी जो पड़ी थिबा अवस्था द्वारा नोहकर नाती अभिशाप पाइला ताहारी नाम अटे किणान से किनानीय जाति लोक मैंने सप्त जातिर लोक देले समस्ते व्यभिचारी अश्लील होमोसेक्सुअल्स हैं विकृत विकार घृण्य कामुक थिले से किनानीय माने जा इस्राएली माने मिस्र देश रो बाहर की किनान देश को जाय कि किनान जातिर किनानीय मानकर सप्त जाति लोक मान हाणी काटी खाटला परे जाय कि से माने जो देश को अधिकार करले से माने के थिले सेठी सही किनानीय हामर पुओ किनान हाम के नोहंकर पुओ हामर पुओ किनान जने बापांकर गोटे असुचिता नाती को जीवन खराब कर देला माने बुझंतो आपण माने नोह मदुआ थिले भी प्रभु व्यवहार कले एमिति बुझलो कि वाक्य को आ रहिला दाऊदंकर कथा मु भी बहुत थोर कहली दाऊदं को प्रभु अनुग्रह कले क्षमा कले दया कले ठीक अछि वेरी गुड बट दंड भी भोगिले आज्ञा कौन थिला था दंड तुमरो एई कर्म जोगु तुमरो व्यभिचार काम जोगु तुमरो पुओ तुमरो सब भार्य मान को नष्ट करिवो नंबर 1 तुमे निर्दोषी रो हत्या निर्दोषी उरियों को हत्या कराई थिबारो
तुम घरे परिवार मध्य युद्ध केबे भी बंद हेबनी बोली परमेश्वर कहले। आउ बत्सेबार से प्रथम पुओ मरिबो, से छुआटी मरिबो बोली कहले। बाइबल आज्ञा बैलेंस रे ठीक भाव में पढ़ी पाकु छाड़ी देलेनी वक्ता माने खाली आशीर्वाद केतेक पद पर्वत धरी देकी खुशी ना प्रभु कहते आम सांगरे थी पड़े ना प्रभु कहते ना प्रभु कहते केमती ना आमर विश्व केमती बोली बाटे भी बाइबल अच्छी तुम केमिति आचरण कले प्रभु तुम सांगरे थे सेटा भी बाइबल लिखा अच्छे तुम केमिति व्यवहार देखाइले प्रभु तुमको क्षमा करेंगे दया करेंगे दया पाई भी गोटे योग्यता अच्छी क्षमा पाइबा पाई भी गोटे योग्यता गोटे शर्त रही आज्ञा आशीर्वाद पाई शर्त रही आमे शर्त देखुनु आमे खाली आशीर्वाद देखु आशीर्वाद प्रचार करू और कहू टुडे God wants to bless you my brother my sister because God blessed Abraham and now the same God is going to bless you today। किमती ब्लेस कर देबे एमती वाक्य रो लिखा अछि बोल ब्लेस कर देबे कि हैव फेथ कम ऑन बिलीव इन द वर्ड तो खाली विश्वास करो तुम विश्वास कर प्रभु मते अब्राहम को जंती आशीर्वाद कले मते भी आशीर्वाद करी पकेबे विश्वास कर विश्वास सेंती काम देबो नहीं आ गया कर्म बिना विश्वास मृत अटे। बहुत थोर कहली आपण मानकू कि अब्राहम को केमती आशीर्वाद कले हाथ टेक आग को आसो आशीर्वाद करी बोल कहले कि परमेश्वर अब्राहम को तुम्हें अपना पितृगृह को अपना निजर देश को अपना बंधु वर्ग को समस्त को परित्याग करी आम्भे जो देश देखाएबू सेठी को जाओ ताहेले तुमको आशीर्वाद करिबो। एवरी ब्लेसिंग every blessings are conditional शर्त युक्त कंडीशंस अप्लाई शर्त लागू हुए। भाई बिल्कुल भूल रे पड़ी देइछंती भूल रे शिखि देइछंती भूल रे प्रचार करी पकाउछंती तेणु करी ना मंडली मानकर परिवर्तन ना लोक मानकर जीवन रे परिवर्तन मिलुछि खाली वक्ता माने धनी हेई छाउछंती वक्ता मान को देबा लोक माने गरीब छाउछंती वक्ता माने बिल्डिंग ऊपर बिल्डिंग एसी रूम ऊपर एसी गाड़ी ऊपर गाड़ी केडी के प्रभु हमको ब्लेस करले बोलिबा खुशी रे अछन बस फेक बहुत जल्दी सेटा सब फेक अटे बोली जना पड़ी जो आगमन बेले प्रभु छाणीबे जहा से दिन कल दिन कथा होते संगीता सहित कहीं प्रभु आसुना अवस्था देखले भयंकर अच्छी आसी जावा कथा एक्चुअली प्रभु मंडली रैप्चर हो जावा कथा कहीं आसुना तो कहलारू कहली प्रभुंकर आगमन हो गले समस्त जानीदेवे किए किए भूल रे थिले जानीदेवे कि नहीं अरे हमर बाट भूल थिला कि अरे हमर शिक्षा भूल थिला कि अरे मुझे शिखले भूल थिला कि बहुत गुड़ाए विषय सब क्लैरिफाई हो जिबे तो आ मजा रहिबो नहीं यार टिके चालू बोली प्रभु चलाई छंती बोली भाबुची आ सत दिने जानीदेवे आज्ञा प्रेज द लॉर्ड तेणु करी विश्वस्त दास माने दरकार जो माने कि पाप को कवरिंग कवरिंग मन जानछंती कवरिंग कवरिंग बाइबल कहे प्रेम अनेक अधर्म को आच्छादन करे अनेक पाप को आच्छादन करे काहरी प्रेम आच्छादन करिवो हम पाप को परमेश्वर को प्रेम आमे पाप स्वीकार करी प्रभु हम छाड़ू प्रभु सॉरी बोल कहले से तांको प्रेम रे ताको कवर कर देबे से आम प्रेम आम पाप को आच्छादन करले भल थीबो ना ना आमे निजेरो पाप को निजे कवर करके बुले हेबो कि हमको पद देखाई दे कि से कवरिंग चलिबो नहीं दिने मुखटा खोली देबे प्रभु एक्सपोज्ड
people will be exposed ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଲାଜ ହେଇଯିବେ ସେଦିନ, ରାଇଟ? ତ ଆମେ କାଲି ଶୁଣୁଥିଲୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, purpose of the gifts of God। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗୁଡାଏ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଅଲଗା, ସେ ପରଭାଷା, ସେ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ, ଭାବବାଣୀ, ସୁସ୍ଥତା, ଏସବୁ ସେଇ 9ଟି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଦାନ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଗିଫ୍ଟସ୍ ଅଫ ଗଡ, ତାହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଦ୍ଧ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଦାନ ସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ଯାକୁବ 1:17ରେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଦାନ ଗୁଡିକ କଣ ବୋଲି ମୁଁ 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ପ୍ରଥମରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ନୁହେଁ, ଏଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋହନ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 28-29 କେମିତି ଅଛି ଓଡିଆରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଯୋହନ ପଚାରିଲେ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 28-29। ହଁ ବେଟା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ୱାଓ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ମହତ୍କର୍ମ, ଏମିତି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରିବା ବୋଲାର ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ସେଟା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ। Have faith, and that faith is the work of God। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲ ମାନେ ଆଠର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମ କୋଟା ଆହୁରି, ମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆମ ଠାରେ। wow, get that faith। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ପାଅ, ମାଗିବାର ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏ ବିଶ୍ୱାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ଫଳ କଣ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ। ସେହି କେତେ ପଢିଥିଲୁ ଆମେ? ପ୍ରଥମ ଭିତର 1:8-9ରେ ପଢିବା ଦରକାର ନି। ଆମ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଜେନୁଇନ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ତ ଆପଣ କଣ ପାଇବେ? ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ମନା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଘର ଦ୍ୱାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ବଟ୍ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଦେବାର ପ୍ରଥମ ରିଜନ ହେଲା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଦୁନିଆର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସୁସ୍ଥତା ଆପଣ ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଉ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ୟୁଜ କରିକି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ୟୁଜ ଏଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ, ଡିସ୍ପୋଜାଲ କରିକି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଥ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଗ୍ଲାସ ପରିଟା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଥ। ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କଣ ଦିଏ? ପରିତ୍ରାଣ ଦିଏ। ଲୁକ 7:50, ଲୁକ 7:50। କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲେ, ତୋହର ବିଶ୍ୱାସ ତତେ ରକ୍ଷା କରିଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି କେତେବେଳେ?
ପରିତ୍ରାଣ ପାଅ ଆଜ୍ଞା, ମରିବାକୁ ବି ଡରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ। ସେଟା ହେଲା ଶାନ୍ତି। ଭୟ ବିହୀନ ଲାଇଫ ୱିଥାଉଟ୍ ଫିୟର ଇଜ କଲ୍ଡ ପିସ୍। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ନା ଶୈତାନକୁ ଡରିବେ, ନା ପାତାଳକୁ ଡରିବେ, ନା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିବେ, ନା ମରଣକୁ ଡରିବେ। କାରଣ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ମାନେ ଏଠି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆଖି ଖୋଲିବା ଭିତରେ କୋଉଠି ଥିବୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଳରେ ଥିବୁ। ପରିତ୍ରାଣ ଆମକୁ ସେହି ସାହସ ଦିଏ। ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ ବି ମରିବେ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ହିଲିଂ ହେଇଗଲା, ହେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାଲି ମରିବୁ ନାହିଁ? ଗୋଟେ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବୁ କି? ସୁସ୍ଥତା ସୁସ୍ଥତା ସୁସ୍ଥତା, କେବେ ଜୀବନରେ ମରଣ ଆସିବ କା ନାହିଁ କହିଲା ପରେ ହେଇଗଲେଣି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇଲେ। ସେ ଜାଇରସର କନ୍ୟା, ସେ ବିଧବାର ପୁଅ, ଲାଜରକୁ। ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ, ଆହୁରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେବେ? ମରିଲେ କି नहीं? कुछ मांगना है तो ऐसा कुछ मांगो कि आपको स्वर्ग ले जा सके, मरने के बाद भी आपको साहस दे सके। LIC बुल कहूଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ बीमाकरण, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी टैगलाइन से ମାନଙ୍କର। ମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ବି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ପଇସା, ଆଉ ମରଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପଇସା ଦିଆହେବ। ମରଲା ପରେ ପରିବାରକୁ ସିନା ପଇସା ଦେବ, ମରିବା ଲୋକକୁ କାଟି ଦେବ, କଣ ମିଳିଲା? କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେ LIC ଆମକୁ ଠକି ଦଉଛି। କାରଣ ବଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ହାତ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ କି ମେଡିକାଲ ଆଡମିଟ ହେଲୁ ମାନେ କିଛିଟା ହେଲ୍ପ କରିପାରନ୍ତେ, ସେଟା ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବାଦ ପଛରେ ଆମେ 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 ଯେତେବେଳେ ଯାଉ କ୍ଲେମ କରିବାକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆମକୁ ହିସାବରେ ତ ଏଟା ପଇସା ଆସିବନି, ଆଗେ ବେଶୀ ଆସିବନି, ବେଶୀ ଠକି ଦିଅନ୍ତି। LIC ବାଲା ଆମକୁ ଠକି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମରଲା ପରେ ବେଚାରୀ ସେ ପରିବାରର ମା ବୁଲିଥିବ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଘର ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନାଇଁ, ଏମିତି ହେଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ, ଟିକେ ସେଠି ସନ୍ତ କରାଇକି ଆସ, ଏଇଠି ସନ୍ତ କରାଇକି ଆସ, ଗୁଡାଏ ବୁଲାନ୍ତି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲର ଗୋଟେ LIC ଯାହା ଅଛି, ଲାଇଫ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଆପଣ ମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନ କରାଇଲେ ବି ଚଳିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାନ୍ତୁ, ଲାଇଫ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ LIC। ସତରେ ବାଇବେଲ କହେ जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ତମକୁ ଅଛି। ଆଉ କାଳେ ଯଦି ମରିବାକୁ ପଡିଲା, କୋ ରୋଗ ଆସୁ କି कोविड आसो, जहां भी हो, मरने से नहीं डरते, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपनी जिंदगी दे चुके हैं हम लोग। ଘରର ପଇସା ସୁନା ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଲା ପରେ ଚୋର ଯଦି ଆସିକି ଘର ପୁରା ଝାଟି ଦଉଛି, ତ କଣ ଖୋଜୁଛୁ ରେ? ପଇସା କୋଉଠି ଅଛି? ତୁ ଯା, ଚାବି ନେ, ଖୋଜ ଯା। କଣ ହେଲା? ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦେଲୁ। ସେମିତି ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲୁ, ଆମର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି କଲୋସୀ 3:5 ଟିକେ ପଢ ବେଟା। 3 କେତେ? କଲୋସୀ 3:4 3:3 କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମରିଅଛ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। वाओ 3:3 ଅଛି କି ତୁମେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ, ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲ। ଆଉ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ गुप्त ଅଛି। हमारी जान वहां पे अटकी है। आप लोग क्या मारोगे हमको? जड़े प्रभु दास कहते, हम जब बपतिस्मा लिए उसी दिन मर गए संसार में। अरे मरे हुए लोगों को कितना मारोगे? और मारी देवी मरीचु ऑलरेडी, तो मरी बोलो केते मारबो? मारे
ଆମର जान इठी नहीं भाई, हमारी जान इशू है, वो लेके चले गए। वाह, मन प्राण ध्यान जीवन सब सेठी आमे आगे पठाई दिलु। बस आमे प्रोसेस रे पछरे जाउछु, ट्रेन रे यात्रा करूछु। परित्राण रो लक्ष्य एटा, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास रो लक्ष्य हैला परित्राण। और परित्राण रो लक्ष्य कोन? परित्राण रो उद्देश्य कोन? नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, व्हाट डज आवर फेथ डू? प्रथम क्वेश्चन हैला आमर विश्वास कोन करिवो? आमर विश्वास रो फल अटे परित्राण। परित्राण पाइलो कि नहीं आगे देखो। नंबर 2, परित्राण कोन पई पाइबार? सुंदर पद, 3टा पद देखाइबे सारी आज पई। 3टा पद रे प्रथम कोटा लूक, लूक बहुत लंबा अच्छी लूक टा, खोजा पड़ो टे 1 अध्याय बोधे 74 रे थी ओडिया रे, 74 और 75 पढ़ दिए बेटा अल्फा। लूक 1 अध्याय 74 75 64 75। पुणे जेपरि शत्रु हस्तरु उद्धार पाई निर्भୟରେ ଯାବଜୀବନ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସାଧୁତା ଓ ଧାର୍ମିକତାରେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। बस 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 बस, प्रेज द लॉर्ड। शत्रु मुखरु शत्रु हस्तरु उद्धार पाई, प्रथम उद्धार माने कौन होइथिला आपण मानको? उद्धार का मतलब है बचाव, बच जाना, बंची जीवा। जहां हमको विनाश करुछि, जहां हमको ग्रास करुछि, जहां हमको नष्ट कर देउछि, जहां हमको किडनैप करके नहीं जाउछि, मन परिवर्तन रो प्रार्थना जहां में करिया पई कहा जाए बाइबल रे, बचाव के लिए पुकारना होता है। हम छुआ को किडनैप करके जदि नहीं जाउछन से माने केमती पार्टी करिवे? बाबा ए मां सुनलो कि नहीं, मत किडनैप कर मत बंचा बोल एमती कहबो? जेतिकी शक्ति अच्छे सेतिकी शक्ति रे चित्कार करिवो नहीं, बचाओ 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 मम्मी मम्मी। उद्धार पाई लोक माने कांदीबाटा बहुत वर्ष हो गलानी। मु देखी कि लोक मान को कांदीबाटा देखी बहुत वर्ष हो गला परित्राण पाई। सभा मान करे स्टाइल हो गला खाली हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स बट नो सल्वेशन। शत्रु हस्तरु उद्धार देखला, उद्धार पाई 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 निर्भय रे चिरकाल ताहांक छामुरे। वाओ, किमती जीवन यापन करिवो पुणी? निर्भय। आउ शैतान, शत्रु किए? शैतान, तार भूत माने शैतान रो कल्पना, सॉरी तार षड्यंत्र, तार चतुरता। आम डरिबो नहीं, हम बच गए। तब कैसे जिंदगी जिएंगे? देखो देखो देखो, फॉर एग्जांपल किडनैप होइछि छुआ को पर छड़ाइले मध्य हमको गोटे डर थिबो कोन, आउ थरे के से लोक माने किडनैप कर देखि नहीं जीवे ना, किमती डर गोटे भय रे जीवन यापन करबा पर बंची गले भी भय थिबो। किंतु एटी प्रभु कहउछंती तुम बंचाला पर शैतान हारी गलानी आ ताकर कि भाई डरिबो? निर्भय रे जेपरि जीवन यापन करिवो विदाउट फियर। निर्भय रे चिरकाल ताहांको छामरे। नंबर 3, शत्रु हस्तरु उद्धार। नंबर 1, निर्भय रे जीवन यापन
नंबर 2 नंबर 3 ताहांको छामरे जीवन यापन करिबु नंबर 4 साधुता नंबर 5 धार्मिकता रे नंबर 6 ताहांकर उपासना करिबा निमंते आंभ मान को अनुग्रह करंती आ परित्राण पाइबा लोक मानकर कर्तव्यटा सब आशीर्वाद कौन आमे मुक्त हेलु नंबर 2 निर्भय थिबु नंबर 3 तांको छामरे रहिबु एटा तीनटा हला आशीर्वाद और बाकी तीनटा हला कर्तव्य धार्मिकता साधुता उपासना हाँ द्वितीय पद देखिबा प्रथम थेसलोनिकियो 1 अध्याय 9-10 पद फर्स्ट थेसलोनियंस फर्स्ट चैप्टर 9 and 10 एटा भी लंबा वर्ड हमें खोजिबार अछि कोठी अछि से ठीक लाइनटा जेणु लोके निजे निजे आंभମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ କଣ ଘଟିଥିଲା ଆଉ କିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତିମା ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବିତ ଓ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗରୁ आगमन करिवार अपेक्षारे रहिबा निमंते ईश्वरଙ୍କ प्रति फेरिल प्रेज द लॉर्ड कोन पे उद्धार करले कोन पे हमें फेरिलु कोन पे प्रतिमा छाड़ के हमें प्रभु को पाखो को फेरिलु केते डिटेल लिखाई छी देखो देखो से 9 पदर से मझिरु से लास्ट 2 लाइन रु किपरि तुम्हे माने प्रतिमा सब परित्याग करी प्रतिमा सब परित्याग करलो कौन पाए जीवित और सत्य ईश्वर को सेवा करिबा निमंते नंबर 1 पुणी से अपना जो पुत्र को मृत मान को मध्य उठाइले आगामी क्रोधर आंभ मान को रक्षा करिबा निमंते नंबर 2 नंबर 3 से ही जीशु को स्वर्गरु आगमन करिबार अपेक्षा रे जे परि रहिबो तीनटा कथा हला में प्रतिमा छाड़ी की आमे ईश्वर को निकट को कौन पाई फेरिलु पुणी नंबर 1 जीवित और सत्य ईश्वर को सेवा करिबा निमंते नंबर 2 आगामी क्रोधरु आम मान को रक्षा करिबा निमंते रक्षा पाइबा निमंते नंबर 3 यीशु ख्रीष्ट स्वर्गरु आगमन करिबार अपेक्षा रे रहिबा निमंते एथि निमंते से आम मान को उद्धार कले एथि निमंते आम माने प्रतिमा सब छाड़ी की तांको आड़ को फेरिलु पॉइंट नंबर 3 परित्राणर लक्ष्य शेष पॉइंट एटा प्रथम पीतर 1 अध्याय 3 4 5 पद अल्फा प्रथम पीतर 1 अध्याय 3 4 5 पद भलरे सुनंतु भलरे पढुछि अल्फा आपण माने भलरे पढला बेले ही बुझि जीव कथा एतकी क्लियर थिबो सेटा पढंतु पढो बेटा आंभମାନଙ୍କ प्रभु ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ଅକଳଙ୍କିତ ଅଜର ଅଧିକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ମହାଦୟାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ शेष काल प्रकाशित हेबा पाई प्रस्तुत होइअछि सेथि निमंते तुम्भे माने ईश्वरଙ୍କ शक्ति विश्वास द्वारा सुरक्षित हेउछ प्रेज द लॉर्ड वाओ दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ परित्राण कोन केमति परित्राण पाइलो यीशु ख्रीष्ट मृत मानक मध्य उत्थापित हेइथिबारु आमन को कोन मिलुछि जीवनदायक भरोसा मिलुछि से जीवनदायक भरोसा कोन नंबर 1 अक्षय अकलंकित अजर अधिकार तुम्भ मानक निमंते स्वर्ग रे संचित होई अछि
ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ମହାଦୟାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଶେଷ ପରିତ୍ରାଣ ଆପଣ ମାନେ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେକ୍ୟୁର୍ଡ, ସେଭ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ୟୁର୍ଡ। ବେଳେ ବେଳେ କେତେଟା ଫାଇଲ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଦିଟା ଦରକାର ପଡିବ ଆମକୁ, ସେଭ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ୟୁର୍ଡ। ସେଭ୍ କରୁ, କାଳେ କେ ହ୍ୟାକ୍ କରିକି ଉଠାଇ ଦେବ ଟେନସନ ନଥାଉ ବୋଲି ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଏ ବେଳେ ବେଳେ କେତେକ ପାସୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା। Your file is saved and secured. ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର, ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି, କେମିତିଟା ସୁନା ରୂପ ଗାଡି ବଙ୍ଗଳାଟା କି ଛି ଏ ଜଗତଟା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାଟା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା କଣ? ଅକଳଙ୍କିତ, ଅଜର, ଅକ୍ଷୟ ଅଧିକାର। ପୁଣି ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣାର ମହାଦୟାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଯେପରିକି ଆପଣ ମାନେ ତାହା ସବୁ ପାଇବ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛନ୍ତି। କଣ ପରିତ୍ରାଣ ମାନେ କଣ ବୋଲୁଛନ୍ତି? ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବାଟା ଖାଲି ବ୍ଲେସିଂ ପାଇଁ, ହିଲିଂ ପାଇଁ, ବ୍ଲେସିଂ ପାଇଁ ମିଟିଂ ଯିବାଟା ଖାଲି ବ୍ଲେସିଂ ପାଇଁ, ହିଲିଂ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି। They are not saved, brother, sister. The incorruptible inheritance are not reserved for them. ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ କିଛି ରଖିତ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଗତରେ ସବୁ ଖାଇ ପକ ଚାଟି ପକ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏଟା ଦେଇଦେ, ଏଟା ଦେଇଦେ, ଏଟା ଦେଇଦେ, ସରିଲା। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବ୍ଲେସିଂ ସବୁ ସାଂସାରିକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ମାନେ କନଭର୍ଟ କରିକି ଖାଇଦେଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ କଣ ମିଳିବ? ନା ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବ, ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ କିଛି ମିଳିବ। ତ ନମ୍ବର 1, ପରିତ୍ରାଣ କଣ ପାଇଁ ପାଇଲୁ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ମାନେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ନମ୍ବର 1 ନିର୍ଭୟରେ ବାସ କରିବ। ନମ୍ବର 2 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମରେ ବାସ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଚିରକାଳ ନିର୍ଭୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାମରେ ବାସ କରିବ। ସାଧୁତା ଧାର୍ମିକତା ସହିତ ବାସ କରିବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବୁ। ଲୁକରେ ପଢିଲୁ, ଥେସଲୋନିକରେ କଣ ପଢିଲୁ? ଆମେ ପ୍ରତିମା ଛାଡି ଫେରିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଯେପରିକି ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବୁ, ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ, ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଥେସଲୋନିକରେ। ଆଉ ପିତରରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖିନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣିନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହେଇନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିକି ଆମର ଖୁସିର ସୀମା ନଥିବ। ପାଇଲେ କି ପରିତ୍ରାଣ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାଟା ମାନେ ଜଗତରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାଟା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାଟା ମାନେ ଆଗମନରେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରଲା ପରି ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁମ ରିଜର୍ଭେସନ କରଲା ପରି ଅଟେ। ବୁକିଂ ହେଇଛି କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ? ବୁକିଂ ହେଇଛି କି ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି? ବୁକିଂ ହେଇଛି କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ବାଟର ଗାଡି? ପରିତ୍ରାଣ ଅଟେ ସେଇ ଟିକେଟ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବିଶ୍ୱାସ କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଇ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦୁନିଆ ସବୁ ଲାଭ କରି ଯଦି ଆତ୍ମା ହରାଇବ, ପ୍ରାଣ ହରାଇବ ତ କି ଲାଭ ହେଲା? ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି, ସୁସ୍ଥତା ପାଇକି, ପଇସା ପାଇକି, ଆମେରିକାର ଭିସା ପାଇକି, ଆମେରିକାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର ପାଇକି, ଗାଡି ବଙ୍ଗଲା ପାଇକି, ଦେହ ସାରା ସୁନା ପିନ୍ଧିକି ଯଦି ମରଲା ପରେ ନରକ ଯିବ, କି ଲାଭ ଆଜ୍ଞା? ପରିତ୍ରାଣ ପାଅ। ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ପରିତ୍ରାଣ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସୁନାରେ ତାହା କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ। ଜଗତର କୌଣସି ଧନୀ ଲୋକ ପଇସାରେ କିଣି ପାରିବନି ସେ ପରିତ୍ରାଣ। ଦୁନିଆ ବିକିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କିଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦେଇକି ଆମକୁ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପରିତ୍ରାଣ, ସେଥିପାଇଁ ତାହା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ।
by the precious priceless blood of Jesus. କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଭା ମାନଙ୍କରେ ପରିତ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦର୍ଶନର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ପେଟ ବଥ ସୁସ୍ଥତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜବ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ପରିତ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ ପାଇଲା ସେ ଧନ୍ୟ, ଯେ ଚିହ୍ନିଲା ସେ ପରିତ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟକୁ ସେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମହାପବିତ୍ର ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମ ଜୀବନରେ এই ବିଶ୍ୱାସର ମୂଲ୍ୟ, ପରିତ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ କଣ ତୁମେ ଆଜି ଜଣାଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଜୁମ୍ ରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ, ଲାଇଭ ରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯେତେ ଜଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ କଣ ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କାରଣ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ କୋଟିପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ମରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ, ଆମେ ମରଲା ପରେ ଆମର ଜୀବନ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ଅଟେ, ଇନସ୍ୟୁର୍ଡ ଅଟେ, ରିଜର୍ଭଡ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନ ତୁମ ସହିତ ଗୁପ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଲର୍ଡ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ, ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରଚାରରେ ପରିତ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟକୁ ହାଇଲାଇଟ କରାଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଲର୍ଡ। ଅନୁଗ୍ରହ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିବା ମା ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମରି ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସହାୟତା, ସହଭାଗିତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦା ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ, କାଲବରୀ କ୍ରୁଶର ଜୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।